Hello friends, welcome to our channel Utkal Study Plus 3। आज आम पढ़ा प्लस 3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स कोर पेपर 1 बा जो मैंने जी रखिंट जी रखिक पाठ पढ़ते जी1 सेम जो मैंने एजुकेशन जी रखिक पाठ पढ़ुंट से मैंने क्यों बही पढ़ी था ना से मैंने एजुकेशनल फिलोसफीटा पढ़ी था प्रथम फिलोसफी पढ़ी था और जो मैंने एजुकेशन ऑनर्स रखिंट प्रथम सेमिस्टर प्रथम कोर पेपर रे यही एजुकेशनल फिलोसफी की पढ़ी था दुई जन सेम बही अच्छे जी देखिले चलो। तो आज आम कौन पढ़ा आज आम पढ़ा सत्यवादी वन विद्यालय सत्यवादी वन विद्यालय कौन कौन रही सब विषय आज आम पूरा कवर करदे गोटे वीडियो आम पूर्व क्लास कौन पढ़ी ना पूर्व क्लास रे गोपबंधु दास विषय पढ़ी। तो आज आम सत्यवादी वन विद्यालय विषय पढ़ा। तो सत्यवादी वन विद्यालय को प्रतिष्ठा किए प्रतिष्ठा करते गोपबंधु दास नाटा मन रख गोपबंधु दास केते मसीह सत्यवादी वन विद्यालय को करते ना 1909 मसीह पुरी ठारू 12 माइल दूर रे गोटे जगह अच्छी से जगार ना कौन ना साखी गोपाल ठारे 1909 मसीह अगस्ट 12 तारीख रे 19 जन मात्र पिला नहीं कि सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते कौन कहते गोपबंधु दास से 1909 मसीहा अगस्ट 12 तारीख रे पुरी ठारू 12 माइल दूर साखी गोपाल गोटे जगह अच्छी सेठारे मात्र 19 जन छात्र को लेकिन यही सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते। यही सत्यवादी वन विद्यालय रे श्रेणी गृह तैयारी करने से पैसा नथिला से गोपबंधु दास कौन करते ना बकुल और छुरियाना गछ तले शिक्षार्थी मानू शिक्षादान करते से भावुले कि प्रकृति कोल मुक्त आकाशर चांदा तले शिक्षादान कार्य संपादन होतु मुक्ताकाश विद्यालय बोली कहुला माने कौन सेठारे कौन होता ना श्रेणी गुण तैयारी करने से पैसा नथिला से मैंने गोटे बकुल बोली गछ अच्छी और गोटे छुरियाना गछ अच्छी से गछ मान तल कौन करते ना शिक्षार्थी मानू शिक्षादान दौले जेहेतु यह मुक्ताकाश माने आकाश किसी ना माने घर जदि था ताले से छात था सेठारे जेहेतु घर ना पूरा मुक्त आकाश तले से पढ़ुंट से विद्यालय को सत्यवादी वन विद्यालय को कौन कहला ना मुक्ताकाश विद्यालय कहला। 1911 मसीह हाईस्कूल प्रथम श्रेणी खोलिला एवं 1916 मसीहा बेलू यही विद्यालय छात्र छात्री मैंने प्रथम थर पर विश्वविद्यालय अधीन में हाईस्कूल परीक्षा देवार सौभाग्य अर्जन करते कौन होता 1911 मसीह प्रथम हाईस्कूल प्रथम श्रेणी ओपन होता और से 1916 मसीहा बेलू छात्र छात्री मैंने कौन करते ना परीक्षा देते परीक्षा देवार स्टार्ट करते आरंभ करते बोली आम कहीपर। इत्य बसर वन विद्यालय घर पड़ी भली मनुष्यकृत विपत्ति झड़ तोफान भली प्राकृतिक विपर्य एवं आर्थिक अभाव भली समस्या आदिर सम्मुखीन होते शिक्षा प्रदान लक्ष्य केबे भी पछे जाई नथिला सेटा जेहेतु तार कौन कहला ना पूरा घर तैयारी हो नाला से मैंने पूरा गछ तले शिक्षादान प्रदान करते तो से कौन होता ना झड़ तोफान जिते आसुले से अनेक समस्या देखा अनेक समस्या देखा से ही शिक्षादान देवा पूरा बंद हो नाला माने कौन ना जीवित शिक्षा दिया से शिक्षार्थी मानू देख तापर ये लिखा 1914 मसीह शेष भाग में मात्र गोटे वर्ष पर मंजूरी प्रदान करते माने कौन होता ना
ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କ'ଣ କହିଥିଲେ 1914 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ନାମ ଲେଖା ଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଓ ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନଟା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1917 ମସିହାରେ କିଏ ପଦ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଓ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1921 ମସିହାରେ ଏହା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱୀକୃତି ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ 600 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ଓ ସର୍ବଜନ ଶ୍ରମ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 600ଟି ଛାତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଓ ଏହିଠାରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ। 5 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି ଏହା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ତମେ। ଓ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1926 ମସିହାରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ କିପରି ଭଲ ପାଇବେ ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଦେଖ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବେ ଓ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ଏହା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଭରସା କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ କିପରି ହେଇପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ମାନେ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରୁଥିବା। ଏହା ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହା ସବୁ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖେଳ, କସରତ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କରିବା। ଦେଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, କସରତ, ବ୍ୟାୟାମ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା। ବାଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତା'ର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ଏପରି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ମାନେ ଦେଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିପରି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଓ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ ନାଗରିକ ହିଁ ରହିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଓ ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ କରିବା ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା। ମାନେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ନୃତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏସବୁକୁ ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ, ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏହା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମାନେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବା ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ
ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା ପୋଷଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେବା କରିବେ, ସେ ପ୍ରତି ତାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ନା ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁସ୍ତକ କେବଳ ଯେଉଁଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ସାଧାରଣ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣା, ସିଲେଇ କାମ, ବେତ କାମ, ବାଉଁଶ କାମ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତକର୍ମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବା କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଲୁଗା ବୁଣା, ସୂତା କଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦେଖ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ଆବାସିକ ମାନେ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଥିଲା। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ସହଜ, ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିଲେ ତାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନଟି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସହଜ, ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଦେଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାରମ୍ପରିକ ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ ସେମାନେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇକି ପଳାଇ ଯିବେ, ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ତର୍କ ସଭା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଡିବେଟ୍। ଏହି ଡିବେଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ତର୍କ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏହି ତର୍କ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା। କେଉଁ ଦିନରେ ନା ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆଲୋଚକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବହୁ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦେଖ ସେଠାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆସିକି ସେମାନେ ଡିବେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, খ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କସରତ।
देख मो भाषा कहूँ देख क्रीड़ा कसरत माने से सत्यवादी वन विद्यालय पाठ पढ़ा सहित से क्रीड़ा विभिन्न प्रकार खेल कूद दौड़ ये शारीरिक व्यायाम जहाँ क्रीड़ा आयोजन करुले जद्वारा कौन होता ना से सर्वांगीन विकास हो पारुला से जिते व्यायाम क्रीड़ा कसरत ये खेलिए ताहले कौन ना से आनंद होती से पुरस्कार दि जाऊला से गोटे खेल खेलिए सेठारे जदि विनर हेले प्राइज दि जाऊला जद्वारा से अधिक उपकृत होते क्रीड़ा और कसरत मध्यम तापर ठीक से भ्रमण माने से सत्यवादी वन विद्यालय विभिन्न जगह को भ्रमण कर नौले जद्वारा शिक्षार्थी मैंने कौन कहते ना नुआ नुआ जिन देखिकी से शिखि पारुले और ज्ञान लाभ करते ये भाव में अच्छी समाज सेवा को से अधिक गुरुत्व देते किपर समाज लोक सेवा करवा जद्वारा कौन हम ना आम जब गोटे व्यक्ति की साहाय्य करा ताहले आम जो दुख समय पड़ता सी आसिक आमको सभा मान सेवा कर भाव में गोपबंधु दास कहते किंतु यहाँ बहुत किसी लिखा दे देख तुमको पूरा टिके कहीदे तापर वृत्ति काम बा भोकेशनाल एजुकेशन माने सेठारे कौन कहते एमती देख पाठ पढ़ा सहित से मैंने कृषि कार्य हस्तकर्म सूता कटा लुगा बुणा काठ काम ये कार्य कर व्यवस्था थिला ये कार्य करें कौन होता ना पैसा मिलूला बुझीपार तो से पैसा मिलूला कहुए भोकेशनाल एजुकेशन से मैंने पाठ पढ़ा सहित कौन करते ना निजर से मैंने पाठ पढ़ले पाठ पढ़ा सहित जदि सूता कटा जड़े शिखी पाठ पढ़ुची और सूता कटा शिखी कि लुगा बुणा शिखी तो सी कौन कर जिते से चाकरी न करें से सूता बुणा सूता कटा कि लुगा बुणारे लुगा बुणा काम कर माने से बेकार ही रही से किसी ना किसी काम कर वृत्तिगत शिक्षा को गुरुत्व जाऊला तापर अच्छी संगीत वन विद्यालय छात्र छात्री मान लुकायित कला और संगीत प्रतिभार विकास निमंते संगीतर शिक्षार व्यवस्था थिला माने केते व्यक्ति थांती से माने गीत पूरा गाँति माने से गीत भल से गाई पारती किंतु से माने गीत गाँति जदि से माने गाइबे जदि लुकायित प्रतिभा अच्छी हृदय बा तार शरीर भितर ता कौन होता ना डेभलप हो पारुला तापर नेक्स्ट अच्छी नैतिक शिक्षा रे से शिक्षा दि जाता जद्वारा से मैंने कौन कहते ना जानी पारुले कि ना एठारे गोटे महान महापुरुषटे थिला से मैंने कौन कहते ना जानी पारुले ये भाव में थिला तापर आम यहाँ बहुत किसी देसी तापर तार से सत्यवादी वन विद्यालय अधपतन माने विद्यालय कहीं बंद है से विषय आम जाना प्रथम अच्छी देख भिडियो बहुत लंग हो से तुमको सर्टकट कहीदे प्रथम अच्छी स्थानीय जनसमर्थर अभाव ये सत्यवादी वन विद्यालय कौन होता ना जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को शिक्षा दि जाऊला जद्वारा कौन होता ना से पाखर व्यक्ति बा जनसमर्थर लोक मानकर अभाव देखा रहा जदि से टी साहाय्य कर सत्यवादी वन विद्यालयटा बंद हो न था कहीं बंद है ना सेठारे अधिक लोक थिले बा अधिक शिक्षार्थी पाठ पढ़ुले पैसार अभाव थिला से जनसमर्थन अभाव रहा से सत्यवादी वन विद्यालय बंद है तापर नेक्स्ट अच्छी सरकारी सहयोग अभाव मुझे जपरी कहली देख सेठारे कौन होता ना से मैंने सरकार सहयोग कर पारा ना जेहेतु देख से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सब अनेक गुड़े व्यक्ति से पाठ पढ़ुंट तो सेठे खाଇବା पीवा रहा अनेक गुड़े खर्च होते पैसा क्यों आसो जदि एठार सरकार जदि सहयोग कर ताहले सत्यवादी वन विद्यालय केवे बंद हो न था तापर रही आर्थिक समस्या जमी कहली ठीक सेम से सरकार कथा ही एठार लिखाई तापर 4 नंबर अच्छी स्वाधीनता आंदोलन में अंशग्रहण कौन करें ना देख ये सत्यवादी वन विद्यालय को किए प्रतिष्ठा करते
ନା ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେତେ ମସିହାରେ ମରିଥିଲେ ନା 1928 ମସିହାରେ। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନରେ ସେ ମରିଥିଲେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖ ସେମାନେ କେତେ ମହାନ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଟା। ଏହି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଓ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଚଲି ପାରିଥାନ୍ତା, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆଜି ଆମେ ପୁରା ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଏନ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।